Welcome back to the sixth session on banking law and operations, that to chapter number 1, negotiable instruments. In this session, you will be learning about bill of exchange, the second kind of negotiable instrument as per Negotiable Instrument Act of 1881. Bill of exchange. Let us know what is the definition given under section 5 of Negotiable Instrument Act 1881. It says a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. Observe here, whatever the definition given for promissory note and bill of exchange, both are same in wordings, but that line, that sentence highlighted in green color, directing a person to pay. So this is the difference between promissory note and bill of exchange. In promissory note, the person himself undertakes to pay, but here the person who is making that instrument is directing another person to pay. So he is responsible to pay, but he is asking another person to pay the sum due. Therefore, in such a case, it will be called as bill of exchange. In Kannada, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಆದೇಶ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಂದವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕರ್ತನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಷರತ್ತು ರಹಿತವಾದ ಆದೇಶವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ರ, ಅದನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. So it is an order directing another person to pay the sum of money to the person mentioned in that order or in that document. So here also bearer of the instrument can receive the money. It cannot be equated to currency or notes in circular issued by RBI, because it is direction to another person. In promissory note, only two parties were there, but here there are three parties: drawer of the maker of the bill of exchange, then the person who has to pay, that is payee, and the drawee. ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅವನು, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅವನು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಈ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವನು, ಮೂರು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇದೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನ, ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ನೀನು ಈ ಹಣವನ್ನ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಗೂ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. A bill of exchange is a written acknowledgement of the debt written by the creditor and accepted by the debtor. Creditor means seller, accepted by the debtor, the buyer, purchaser. ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಹಣ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ ಬರೀತಿರ್ತಾನೆ, ಡೆಟಾರೇ ಬರೆದು ಅವನೇ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಬರೀತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ bill of exchange and that will be sent to the debtor. He will accept it by signing on that document. ಹೌದು, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವನು ಬರೀತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಡೆಟಾರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡೆಟಾರ್ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಂತಾನು ಹಾಕ್ತದೆ. ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್, ಎ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ unconditional order by one party, that is the drawer,
to another, the drawee, to pay a certain sum either immediately. So when it is a sight bill of exchange, ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಆನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೇಟ್, ಎ ಟರ್ಮ್ ಬಿಲ್, ಒಂದು ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟರ್ಮ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಂತಹಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಇಂಥ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಇಂಥವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶಿಸುವಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದ ಆದೇಶವನ್ನ, ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರಗಳು. ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಎ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಒಂದು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು? ಈಗಾಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡ್ರಾಯರ್, ಪೇಯಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್. There are three parties to a bill of exchange, namely ಡ್ರಾಯರ್, ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯುವವ, ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯುವವ; ಡ್ರಾಯಿ, ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವನು; ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವ; ಪೇಯಿ, ಪೇಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕುದಾರ, ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕುದಾರ, ಹಣ ಪಡೆಯುವವ, ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅವನನ್ನ ಪೇಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಡ್ರಾಯರ್ ಅನ್ನ ರಚಕ ಅಥವಾ ಕರ್ತ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲಿಗನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ಬರೀಬಾರದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಡ್ರಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ. ತನಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸಾಲಗಾರನ ಮೇಲೆ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವನು ಬರೆಸ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಸ್ವೀಕರ್ತ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಕರ್ತ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಕರ್ತ, ಡ್ರಾಯಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಜ್ಞಾಪಿತ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪೇಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಣವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವನನ್ನ ಪೇಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಡ್ರಾಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್, the person who gives an order to pay or who makes or draws the bill is called drawer of the bill. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಬರೀತಿರ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನ ರಚಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. The drawer is the maker of the bill of exchange. It is already stated. Then a creditor, the seller who is entitled to receive the payment from the debtor, can draw a bill of exchange. So observe here, can draw. So he is not only the person who can draw a bill of exchange, even the debtor can also write the bill of exchange on his own, stating on behalf of the creditor. On behalf of creditor, debtor can also write. Okay. ಸಾಲಿಗ ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಡ್ರಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ರಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯುವವ, ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವವ, ರಚಕ, ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ರಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞಾಪಿತ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರ್ತ, ಯಾರಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವ, ಅವನನ್ನ ಡ್ರಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೇ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡ್ರಾಯಿ. ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನ ಡ್ರಾಯಿ, ಆಜ್ಞಾಪಿತ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ರಾಯಿ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಪಾನ್ ಹೋಮ್ ದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್. ಅವನ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಯಿ ಈಸ್ ದ ಡೆಟಾರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ ಟು ದ ಡ್ರಾಯರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವನು ಡೆಟಾರೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಕೊಂಡುಕೊಂಡವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ. He is also called as acceptor because he signs on the document prepared by the drawer. ಅವನು ಯಾರು ಕರ್ತ ಇರ್ತಾನೆ, ರಚಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ, ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಡ್ರಾಯಿ ಅನ್ನೋನು, ಸ್ವೀಕರ್ತ ಅಥವಾ ಆಜ್ಞಾಪಿತ ಅನ್ನೋನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಹಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವನನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಪೇಯಿ, ಪೇಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಹಕ್ಕುಳ್ಳವ, ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಡ್ರಾಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಯಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ರಚಕ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನ ಉಳ್ಳವಂತವನು ಅಂತ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಹೂಮ್ ಆರ್ ಟು ಹೂಸ್ ಆರ್ಡರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಡ್ರಾಯಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪೇಯಿ. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಹೂಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೋ ಆ ಪತ್ರದ ಮುಖೇನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪೇಯಿ, ಪ್ರಾಪ್ತಿಕರ್ತ ಅಂತೇಳಿ, ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕುದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Then the drawer or the payee who is in possession of the bill is called the holder. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರಾಯರ್ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ರಚಕ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಹೌದು ಅಂತೇಳಿ ಆಜ್ಞಾಪಿತ ಡ್ರಾಯಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪತ್ರ ಮತ್ತೆ ರಚಕನ ಹತ್ರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ರಚಕ ಬಿಲ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಯರ್ಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನೇ ಪೇಯಿನೂ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಪೇಯಿ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರಾಯಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಯಿಗೆ ಅದು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಯಿಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಯರ್ ಅಥವಾ ಪೇಯಿಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಡ್ರಾಯರ್ ಅಥವಾ ಪೇಯಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಬಿಲ್ ಟು ದಿ ಡ್ರಾಯಿ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇದೆ. ದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ವೆನ್ ಹಿ ಎಂಡಾರ್ಸಸ್ ದ ಬಿಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಪತ್ರ ಇರುತ್ತೋ, ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ, ಅವರು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬರಹವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಹಿಂಬರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಈಗ ಎ ಡ್ರಾಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್, ಬಿ ಡ್ರಾಯಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್, ಬಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಗೆ, ಎ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಪೇಯಿನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನು ಎ ಇಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೋ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಹಣ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎ ಈ ಪತ್ರವನ್ನ ಆ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಹಿಂಬರಹ ಮಾಡಿ. ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋನು ಬಿ ಅನ್ನೋನಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಗಾವಣಾ ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರ, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಬರಹ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತವನನ್ನ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಎಂಡಾರ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆ. ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವನನ್ನ ಎಂಡಾರ್ಸಿ ಅಂತ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಹೂಮ್ ದ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಡಾರ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಎಂಡಾರ್ಸಿ. These are the some of the parties who will be there in transaction related to bill of exchange. So this is the specimen of bill of exchange. Only Mr. A, Mr. B has been mentioned here. So Mr. A is the drawer. So address is given to be specific. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು 4 months ಆಫ್ಟರ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ 4 months ಆಫ್ಟರ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2015 ಅಂತ ಹೇಳಿ. 4 months ಆಫ್ಟರ್ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ ಮುಂದೆ. ಪೇ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ, ಪೇಯಿ ಅವನು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ₹10,000 ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸಿ ಅನ್ನೋನಿಗೆ, ಡ್ರಾಯಿ ಸಿ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎ ಅನ್ನೋರು. ಸೊ ಸಿ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು? ಅವ್ರಿಗೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಗ್ನೇಚರು ಎ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಪತ್ರ 3 ಜನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಎ ಅನ್ನೋನು ಡ್ರಾಯರು, ಸಿ ಅನ್ನೋನು ಡ್ರಾಯಿ, ಬಿ ಅನ್ನೋನು ಪೇಯಿ. ಇದನ್ನ ಪೇಯಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಹೆಸರೇ ಬರ್ಬಹುದು, ಎ ಹೆಸರು ಬರ್ಬಹುದು, ಅವನು ಪೇಯಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಒಂದು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ. ಸೊ the essentials of a bill of exchange are more or less the same as that of a promissory note, as we have already discussed under in the previous session, and are subjected to the same formalities as regards date, place, stamping, consideration, etc. So for the sake of understanding, we are presenting them once again. It must be in writing. Bill of exchange must be in writing. It should be based on ink or pencil, or it can be engraved on a rock like that. Whatever it is, it must be in writing and must be signed by the maker. It must contain an order to pay, and that order must be unconditional. A mere request to pay does not amount to an order, but an order may, however, be expressed in mild language. So ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಧೂರ್ತತನದಿಂದ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ನೀಡೋದಲ್ಲ, ಮೈಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಕಾಪಿ in the previous slide. Okay, then the order to pay must be unconditional. So ಅನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿರಬಾರದು. ನೀವು ಇಂತಿಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ತರದ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಿರಬಾರದು. ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್. ಈಗ ವಸ್ತುಗಳ ಏನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಬಾಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ನೌ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್, ದಟ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ contain. Otherwise, no other things must be there in that bill of exchange. Okay, that we call it as unconditional. It must be signed by the maker or drawer of the bill. So it has already been discussed while discussing the meaning of bill of exchange. Then the drawer, the drawee and the payee must be certain. So they must be individuals who are certain. Certain means ಅವರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿತ್ವ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಗುರುತು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗುರುತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ, ಅವರು ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ದಿರೋದಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. The drawee and payee may be regarded as certain even if they are misnamed or designated by description. So misnamed or designated. Designated ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಫೀಸಿನ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಗೇನೋ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಕಂಪನಿ ಈ ತರ ಬರ್ದಿವಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ತರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಯರ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಯಿ ಮೂವರು ಸಹ ಸರ್ಟನ್ ಮತ್ತೆ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಸಮ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್. ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 5,000 ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಹಣ, ಅಂದಾಜು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಈ ತರದ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲಿರಬಾರದು. 5,000 ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. 5,550 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹಣ ಇರಬೇಕು. ಸುಮಾರು 5,000, ಸುಮಾರು 3,000ದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಲಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ತರದ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಸಮ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪೇ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಓನ್ಲಿ. ಹಣ ಮತ್ತೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ
ಆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು. ಹಣದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಣದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಲ್ಲದ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಣದ ಜೊತೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹಣದ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹಣದ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಈ ತರದ ಪದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಈ ತರದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಓನ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ಡ್ ಮನಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Then the formalities regarding number, date, consideration, etc., though usually found in a bill, are not essential in law. ಇವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇವು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಲಾ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಆದ್ರೆ ಒಳಗೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನು ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. 9ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಕ್ಟ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ತಿದ್ರು. ಆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹಚ್ಚಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್ ದಿ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಕ್ಟ್. A bill is 10th one. A bill is originally drawn cannot be made payable to bearer. ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಯಾರ ವಶದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಬೇರರ್, ಬಟ್ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರರಿಗೆ ಕೊಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಹಕ್ಕನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬೇರರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವನ ಹೆಸರು ಆ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬೇರರ್. ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡ್ರಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡ್ರಾಯಿ ಇವರ ನಡುವೆ ಆದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರರಿಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಕೂಡುದು. ಆತರ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಹಣವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 31 ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥ ಒಂದು ಬೇರರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋದ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ತರದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, then it must be made payable to a certain person or to his order. ಅದನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಬೇಡಿಕೆನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಪೇಯಿ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಪೇಯಿ ಹೆಸರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪೇಯಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ there in an instrument to call it as a bill of exchange. Okay, so these are the things which I wanted to discuss under this session. So I am closing this session. I have referred these books to take up all the content which I have discussed here. Thank you very much. We shall meet in next session, that is 7th session, related to checks, their meaning, definition and features. Okay, thank you.